Hello everyone, welcome to the editorial analysis of the Assam Tribune. Before starting the analysis, I request you to subscribe the channel for getting the notifications and share with those who might be helpful from this analysis. Okay, let's start the today's article. So here there is an article about geopolitical tensions undermine stability. What do you mean by the term geopolitical? Okay, so geopolitical means the political situation in the international level. Our international level of political scenario to kenekwa hoy ase mane gotekhini hamori loi pelai mane world level of hetuk geopolitics buli koy. Okay, so yate ki kobo he amar world level or jitu mane politics hetu amar stability to keneke undermine korise. ঠিক আছে? In recent years, the world has experienced significant setbacks in both human security and development. So mainly a article to apunar human rights or report habo. So human rights bilak keneke amar different tensions or karne harm hoyese. Okay, so particularly since the end of the Cold War. So কি হৈ আছে যেটো আমাৰ হিউম্যান সিকিউৰিটি আৰু ডেভেলপমেন্টত হাৰ্ম হৈ আছে এটো কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল since the end of Cold War. So search about Cold War. আপোনালোকৰ হয়তো কোনোবাই জানিব পাৰে কোনোবাই কেতিয়াও নুশুনিবও পাৰে এই টাৰ্মটো. So Cold War মানে কি হয় মানে মেইনলি আপোনাৰ সেই পিৰিয়ডটোত টোটালি দুটা পাৰ্টত ভাগ হৈ গৈছিল গোটেই ওয়াৰ্ল্ডখন. এফালে আছিল আমাৰ USA আৰু এফালে আছিল ৰাছিয়া. ঠিক আছে? সো ভালকে পঢ়ি লব মানে এটা টেনশনস হৈ আছিল মানে দেখাত যুদ্ধ নাছিল মানে কোল্ড ওয়াৰ মানে কেনেকুৱা ভিতৰি খুব মানে এটা এনমিটিস মানে আহি গৈছিল তেওঁলোকৰ মাজত. সো যে মানে পাৱাৰৰ কাৰণে হৈছিল দুটা মানে পোল টাইপ হৈ গৈছিল ওয়াৰ্ল্ডখন দুটা ভাগ হৈ গৈছিল. সো কোল্ড ওয়াৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানি লব. সো ইয়েলো যিবিলাক মই হাইলাইট কৰো সেইবিলাক আপোনালোকৰ সিলেবাসৰ মানে সাইডৰ পৰা অকমান পঢ়িব লগা থাকে. সো ইয়েলো হাইলাইট কৰাখিনি আপোনালোকে নিজে সাৰ্চ কৰি লব. Then several key trends exemplify this global reversal. So ইয়াৰ কাৰণে কি মানে হেয়া হৈছে মানে ইয়াৰে results বিলাক কেনেকুৱা হৈছে যে the financial crisis হৈছে the financial crisis left long lasting impacts on economies, particularly in the West where many middle class households continue to struggle. So financial crisis যাৰ কাৰণে আমাৰ middle class মানুহখিনি কি হৈছে মানে struggle কৰিবলগীয়া হৈছে লাইফৰ লগত মানে daily needs খিনিৰো তেওঁলোকৰ problem হৈ গৈছে issue হৈ গৈছে. Then the rise of populism has brought nationalistic sentiments to the forefront. Populism মানে কি এনেকে মানে মই ভাবি লৈছো কি মোক বেলেগে মানে হেই কৰি আছে ৰুল কৰি আছে মানে অৰ্ডিনাৰি পিপল বিলাকে যেতিয়া এলিট পিপলে হেয়া কৰে বুলি ভাবি লয় তেতিয়া এটা মানে হেয়াৰ সেলফ এটা আপোনাৰ হেই হৈ যায় মানে এটা ফিল হৈ যায় কি আচ্ছা এনেকুৱাকে আমাক ৰুল কৰি আছে. ওকে সো পপুলিজম ওয়াৰ্ডটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে যেতিয়া ইন্টাৰনেশনাল লেভেলৰ কোৱেশ্চন আহিব মানে ৰিলেট হ'ব লাগিব কোৱেশ্চনটো. সো কিছুমান টাৰ্ম আপোনালোকে মনত ৰাখিব যেনেকুৱা পপুলিজম আৰু আছে এনেকুৱা টাৰ্ম মানে পেৰাগ্ৰাফটো মই এই কাৰণে আজি পঢ়িছো মানে আপোনালোকৰ এটা হে হৈ যাওক মানে জিঅ'পলিটিকেলৰ সিচুৱেশনটো কেনেকুৱা হৈ আছে. Then the period of turbulence has reached a tipping point in recent years with the COVID-19 pandemic and Russia's invasion of Ukraine. So amar COVID-19 pandemic ot kenekwa situation asile sobe dekha paise international level lote mane if মানে impact পেলাইছিলে COVID-19 pandemic to মানে এটো global issue হয় ন pandemic. Then Russia's invasion of Ukraine. So Russia Ukraineক attack কৰিছিলে তাৰ কাৰণেও গোটেই world ডে দেখি গৈছিলে মানে ইমান ভয়ানক হ'ব পাৰে মানে পাৱাৰৰ কাৰণে মানুহ মানে কিমান হেই হৈ যাব পাৰে মানে গতিকে
এইবিলাকে মানে আপোনাৰ এটা প্ৰুফ কৰি থৈ গ'ল জিঅ'পলিটিকেল লেভেলত কিমান ইম্পেক্ট পেলায় This crisis have accelerated the world's retreat from a period of relative growth and cooperation. So, যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ disturbance বিলাক হয়, এটা আপোনাৰ disease হ'ব পাৰে, war হ'ব পাৰে, এই বস্তুবিলাকে কি কৰে? আমাৰ worldৰ যিটো peace continuity হৈ থাকে, সেই peaceটোৰ মানে retreat কৰি দিয়ে. Okay, মানে growth হ'ব বন্ধ কৰি দিয়ে মানে কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ পৰা মাজত যিটো কোঅপাৰেশ্যন থাকে সেইটো মানে কমাই দিয়ে গতিকে চাব যেতিয়া ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ হৈছিলে তেতিয়া ইনডাইৰেক্টলি আমাৰো ইফেক্ট হৈছিলে কিহৰ কাৰণে যে ধৰক যেনেকুৱা অইল ইম্পৰ্ট কৰো আমি সো সেই অইল ইম্পৰ্ট কৰোতেও মানে আপোনাৰ এইখিনি সময়ত আপোনাৰ এইটো প্ৰাইচটো ইনক্ৰিজ হৈছিলে মানে ইম্পৰ্ট কৰোতে বহুত প্ৰবলেম হৈছিলে বা বেলেগৰ পৰা বেছি দামত কিনিব লাগিছিলে সো এনেকুৱা কিছুমান ডিস্টাৰবেন্স হৈছিলে যেহেতু আমি এখন ওপেন ইকনমি হয় সবৰ লগত মানে আমি কি কৰো বস্তুবিলাক মানে এক্সপোৰ্ট ইম্পৰ্ট কৰো সো এনেকুৱা সো ইট ইজ এবাউট দ্য ডিটেৰিয়ৰেশ্যন অফ দ্য গ্লোবেল ষ্টেজ politically, economically and environmentally. So ইয়াতে তিনিটা ডাইমেনশন দিছে আৰ্টিকলটোত politically আমি কি হৈ যাও deteriorate হও economically হও and environmentally হও on which all nations operate. This global instability threatens everyone including major powers as it disrupts economic transactions, human security and geopolitical stability. Okay, এইখিনি কৈছে যে এইটোৱে আমাৰ কি কৰে হিউম্যান সিকিউৰিটিটো ডিস্টার্ব কৰে এই তিনিটা ডাইমেনশনৰ বিষয়টো ইয়াতে পঢ়ি লম কিন্তু ইয়াতে আকৌ এটা আহি দিছে মানে এই লাইনস বিলাক মানে চাব আপোনালোকে কেনেকে ফ্ৰেম কৰে এনেকুৱা লাইনস বিলাক যদি আপোনালোকে আনসাৰ ৰাইটিংত ইউজ কৰে সো ইউ উইল গেট গুড মাৰ্কস Okay, so কেতিয়াবা আনসাৰ ৰাইটিং কৰোতে আমি কপি পেস্টো মাৰিবলগীয়া হয় যিবিলাক আমাৰ ভাল লগা লাইন সো এইবিলাক লাইন আপোনালোকে লিখি থব কপিত This global instability threatens everyone including major powers as it disrupts economic transactions human security and geopolitical stability. Okay, so universal values such as those embedded in the UN Charter and Universal Declaration of Human Rights are increasingly under threat. So UN Charter আৰু Universal UDHR বুলি কয় so ইয়াতে কিছুমান values লিখা আছে so এইবিলাকত মানে threat আহি যায় এনেকুৱা ধৰণৰ disturbance বিলাক হলে okay so এইবিলাক চাব UN Charter UDHR so the world today is in many ways worse off than it was 5 years ago more people are hungry displaced and in danger than even before so মানুহবিলাকৰ hunger issue হৈছে displacement হৈছে যুদ্ধৰ কাৰণে মানে এটা জায়গাৰ পৰা বেলেগ এটা জায়গাত যাবলগীয়া কন্ডিশন হৈছে বা war হলে আপোনাৰ hunger issue আহি যায় বা আপোনাৰ কি হব পাৰে আৰু ধৰক famine হলেও hunger issue হয় সেইটো যে এইবিলাক বস্তু এতিয়া ক্ৰমত বাঢ়িহে আহিছে so several factors suggest this problem is only getting worse since the start of pandemic for example progress on women's right has significantly regressed okay so women's যিখিনি financial rights এতিয়া financial যেটো আপোনাৰ independence আছিলে women's so after the pandemic women's সেই financial independence টো মানে percentage wise কমি গল মানে তেওঁলোকৰ কিছুমানে জব এৰি দিলে বা আৰু সেই পেণ্ডেমিকৰ সময়খিনিত বহুত উমেনক ডমেষ্টিক ভায়োলেন্সৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিলে সো এইটো মেন্টেল ইস্যু হৈছিলে কিছুমান ঘৰত সো এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে সো মানে অকল গ্লোবেল লেভেলতে নহয় এইটো মানে সোশিয়েল ইস্যুজতো পৰি গৈছিলে মানে সেইটোৱে চাওক তো মানে কিমান সৰু কথাত ইম্পেক্ট পেলাব পাৰে আমাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত হোৱা মানে ক্ৰাইচিছ বিলাকে so vulnerable groups are facing increased hardships while the number of conflicts both state based and non-state has been steadily rising over the past decade so vulnerable groups bilak mainly কোন হব poverty যিখিনি poor persons women children ইহতে বেছি hardships পাব লাগে আৰু আপোনালোকে এটা মনত ৰাখিব poorest বুলি সবতকে poor কোন হয় economically women child আৰু old persons এই তিনিটা মনত ৰাখিব okay NCERT based knowledge হয় okay so has been steadily rising over the past decade okay global military spending has been rising so যেতিয়া war হ'ব military spending to automatically বাঢ়ি যাব ন so এনেকুৱা
আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বৰ্ডাৰ কান্ট্ৰিজ কি হয় মানে মেইনলি পাকিস্তান আৰু চাইনাৰ পৰা বহুখিনি আপোনাৰ আমি ডিষ্টাৰবেন্স পাই থাকো গতিকে মেইনলি আপোনাৰ এৰিয়া মানে তেওঁলোকে দখল কৰি ল'ব বিচাৰে এইবিলাকৰ কাৰণে আমি মিলিটাৰী স্পেণ্ডিং কৰিব লাগে এইটোতো বাৰু এইটো আপোনাৰ কি হ'ল বৰ্ডাৰ কান্ট্ৰিজৰ মাজত হ'ল চ' সেনেকুৱা মিলিটাৰী স্পেণ্ডিং আপোনাৰ গ্ল'বেল লেভেলতো বহুখিনি মানে বাঢ়ি গৈছে মানে ৱাৰ লাইক চিটুৱেশ্যনছ হৈ আছে মানে দেন ইকনমিক চেলেঞ্জেছ এইটোতো আপোনাৰ হেৰি হৈ গ'ল Okay, so economic challenges are also compounding these problems. Developed countries are facing a series of economic crises driven by capitalist policies and technological advancements that are reshaping employment. Okay, যেতিয়া economic challenges মানে বিলাক create হয় মানে তেতিয়া এই যিবিলাক প্ৰব্লেমৰ কথা ক'লো এই প্ৰব্লেমবিলাক বাঢ়ি যায় মানে যিখিনি প্ৰব্লেমৰ বিষয়ে এইমাত্ৰ পঢ়ি উঠিলো ইকনমিক চেলেঞ্জেছে তাৰ মানে ইন্টেন্সিটিটো বঢ়াই দিয়ে চ' ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ বিলাকেতো কি হয় তেওঁলোকে capitalist economy হয় capitalist policies তেওঁলোকে follow কৰে and technological advancement that are reshaping employment Okay, so many average households. So hey, developed countries বিলাকতে কিছুমান মানে middle class family ও থাকে. So many average households have seen their real income stagnant or even decline, leading to what some describe as a middle class crisis. So hey, developed countries se ki kore apunar economic crisis to মানে তাৰ ভিতৰত মানে creation মানে start হৈছে মানে আগতে তো ভাবিছিলো developed countries মানে আপোনাৰ কি হয় মানে সবে ধনী বা সবে কিবা কিন্তু হেতু নহয় কেতিয়াবা ক্যাপিটালিস্ট পলিসিস বা ক্যাপিটালিস্টিক হেৰিৰ কাৰণে মানে আপোনাৰ যিখিনি মিডল ক্লাস মানুহ তেওঁলোকে নেগলেক্টেড হ'বলগীয়া হয় okay because মানে reshaping of employment then inflation is rising interest rates are climbing and public and private debt has ballooned so like economic challenges hobo ঠিক আছে so inflation to জানে আপোনালোকে এটো মই yellow highlight কৰিছো inflation you know about inflation rising of prices okay then interest rates are climbing okay investment কৰিলে এবিলাকৰ ৰেট বিলাক বাঢ়ি গৈছে এতিয়া and public and private debt has ballooned মানে অভাৱ হৈছে ন ডেট লৈ থাকিবলগীয়া আছে গতিকে এটা মানে কেনেকুৱা সিচুৱেচন হৈ গৈছে যিমানে ইনকাম নহওক কিয় আমাৰ ডেটটো থাকিয়ে যায় মানে এনেকুৱা এটা সিচুৱেচন হৈছে সো আপোনালোকে হেক পঢ়ি জানেনে শ্ৰীলংকাৰ যেতিয়া ইকনমিক ক্ৰাইসিস হৈছিলে তেতিয়া কেনেকুৱা সিচুৱেচন হৈছিলে সো দিব পাৰে এবিলাক যে ইকনমিক ক্ৰাইসিস মানে গ্লোবালি মানে বহুত কান্ট্ৰি হেল্প কৰিছিলে হেখিনি টাইমত শ্ৰীলংকা So this trend is driven by the rise of authoritarian and revisionist powers such as China and Russia. So তেওঁলোকে মানে নিজৰ authoritative power to মানে হে কৰিব কাৰণে try কৰি আছে. So which challenge the global rule of law and democracy. যে তেওঁলোকে মানে যেটো মানে international law হেতুক মানে challenge কৰি আছে. মানে তেওঁলোকে কি হ'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে মানে যেন আমাৰ কান্ট্ৰিত মানে হেয়া হয় মানে মানে কি হয় একদম সবতকে ওপৰত হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হে কৰি আছে সো know about China's string of pearls so মানে কিয় কৰি আছে string of pearls টো এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে হেয়াত পাব GS portionত পাব বা যেতিয়া previous year questions বিলাক পঢ়িব এই terms বিলাক পাব সো আপোনালোকে যেতিয়া হে পঢ়িব GS পঢ়িব লগত previous years questions বিলাকো চাই যাব try কৰিব okay so string of pearls বিষয়ে আপোনালোকে পঢ়িবচোন তেতিয়া গম পাব তেওঁলোকে কেনেকুৱা মানে দিমাগ লগাইছে মানে তেওঁলোকৰ ইম্প্যাক্টটো হোল ওয়াৰ্ল্ডত মানে স্প্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে okay so positive outcome is possible so positive outcome ও possible হয় যদি লোৱা যায় the structural weaknesses of authoritarian regimes যদি আমি হে authoritarian regimes যেটো কৰি আছে হেতুক যদি আমি উইক কৰি দিব পাৰো resilience of democratic system okay so democratic system to যদি আমি কি কৰো empower কৰো so technological innovations holds great potential to improve the environment global health so ইয়াতে environment কিবা অকমান আছিলে কৰবাত কিবা এৰা গল নেকি okay এখিনি এৰি থৈ আহিলো ন so okay এই পেৰাটো এৰি থৈ আহা গল sorry দে
এইখিনি আকৌ মই কন্টিনিউ কৰি দিছো okay environment যেটো dimension দিছে ইয়াতে effects of climate change have been enormous and are expected to worsen so যেটো climate change or issue হেতু বহুত বেছি বাঢ়ি গৈ আছে সদায় মানে নহয় সো এটো গ্লোবাল ইস্যু হৈছে সেই কাৰণে আমাৰ কি কনফারেন্স অফ পাৰ্টিস পাতে এটো মই প্ৰথম দিনা মই 15 নৱেম্বৰত এনালাইসিস ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো sorry হেদিনা নহয় সকে তাৰ পিছ দিনা কৰিলো নেকি মুঠতে এই জুৱা কেদিনত মই কোপ মানে কনফারেন্স অফ পাৰ্টিস টো ডেসক্ৰাইব কৰিছো সো না যদি আপোনালোকে চাই লব সো হেয়া ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে গোটেই কান্ট্ৰিজ বিলাকে লগ হৈ ডিসিশনস লয় সো এটো এটা কি হয় গ্লোবাল ইস্যু হয় কাৰণে এটো এনেকে লগ হৈ আছে সো গ্লোবাল কোঅপাৰেশন ইজ more critical than ever so as major powers focus on short term competitiveness and planning so about developed countries বিলাক mainly কি হয় মানে major emitters হয় তেওঁলোকে বেছিকে মানে কি কৰে ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলাইজ কৰে ন সো তেওঁলোকে বেছিকে আপোনাৰ যিবিলাক পলিউশন এটো বেছিকে মেজৰলি তেওঁলোকে কৰে কিন্তু এবাৰ কি হৈছিল তেতিয়া ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ৰুল চলি আছিল ইউএসএ সো তেওঁলোকে প্যাৰিছ যিখন এগ্ৰিমেন্ট তাৰ পৰা তেওঁলোকে উইথড্ৰ কৰিছিল মানে এনেকে কৈছিল কি আমিতো বেছি পলিউশন কৰা নাই গতিকে কোনো দৰকাৰ নাই প্যাৰিছ এগ্ৰিমেন্টত আমাৰ থাকিব লগা আৰু এজ এ ৰুল কি হয় ডেভেলপড কান্ট্ৰিজ বিলাকে আমাক ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ বিলাকক হেল্প কৰিব লাগে টু ৰিডিউস দা পলিউশন why because সাব যেতিয়া ইউএসএ ৰে কান্ট্ৰিত হেয়া হয় মানে পলিউশন হয় এই পলিউশনটো নাজানে যে আমি অকল আমেৰিকাই কৰিছে আমেৰিকাতে থাকি যাও হেতু নহয় হি মানে গোটেই গ্লোবাল লেভেলত ইস্যু কৰিব হয় নহয় সো হেতু বস্তু যে সেই কাৰণে যে অকল তুমি নিজৰ কান্ট্ৰিত থাকি পলিউশন কৰিলে অকল নিজৰ কান্ট্ৰিত নহয় হেতু গ্লোবাল লেভেল ইস্যু হয় সেই কাৰণে কৈছে যে যিখিনি ডেভেলপিং আৰু লিষ্ট ডেভেলপ কান্ট্ৰি সেইখিনি ডেভেলপ কান্ট্ৰি হেল্প কৰিব লাগে বিকজ দে আৰ wealthy বাট তেওঁলোকে হেতু নাই কৰা cooperation to kunuba khinit mane herai guse so technological advancements such as quantum computing and artificial intelligence are also reshaping the global landscape okay quantum computing know about this term quantum computing artificial intelligence bohote hoyto janibo pare de sai thoka manu কিছুমান নাজানিব পাৰে ন সেই কাৰণে মই কৈ গৈ আছো সো quantum computing artificial intelligence এবিলাকৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানি লব so in terms of governance and democracy the world is experiencing a regression okay governance and democracy ইয়াতেও মানে বহুতখিনি আপোনাৰ কি ইস্যু হৈ আছে so over the past decade nearly every indicator related to democracy and human rights has been declined so আমাৰ কিছুমান ইনডেক্স উলাই থাকে নহয় ইয়াৰলি মানে ৰিপোৰ্ট কিছুমান উলাই তাতেও আনকি কি হৈছে এবিলাক সদায় মানে ডিগ্ৰেডেশন হে হৈ গৈ আছে ওকে সো এইখিনি কৈছিল চাইনা ৰাছিয়াৰ কথা তাৰপিছতে পজিটিভ আউটকাম খিনি কলো নেকি so investment in renewable and okay so technological innovation holds great potential investment in renewable energy so এবিলাক কি হ'ব লাগিব strong হ'ব লাগিব তেতিয়া হে politically আৰু কি dimension দিছিলে economically and environmentally আমি globally কি হ'ব পাৰিম মানে stable হ'ব পাৰিম okay so এইখিনি দিয়া আছিল আৰু দুটা আৰ্টিকেলত যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট মই সেইখিনি অলপ কৈ দিছো ঠিক আছে so ইয়াতে কি হয় আমি লাষ্ট ক্লাছত কোনোবাটো ক্লাছত হেয়া পঢ়িছিলো নহয় মেইটেই এণ্ড কুকি কমিউনিটি যেটো মণিপুৰী ভায়োলেন্স আছিল তেতিয়া হেতু কেতিয়ানো হেয়া হৈছিল মানে সেই ভায়োলেন্সটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল ওকে কেতিয়া ফাৰ্স্ট ব্ৰেক আউট হৈছিল so May 3 2023 খুব হুধেতে ইয়াৰৰ কথা মানে স্টেটমেন্টৰে দিব তেতিয়া এই তাৰিখটো সাপোজ চেঞ্জ কৰি দিলে এই ইয়াৰটো চেঞ্জ কৰি দিলে so you should know 3rd May 2023 first মানে violence to break out হৈছে মণিপুৰত okay at least 20 people died and both cookies and mates have died in flares up so এবিলাক মানে violence হৈছিল তাৰ পিছতে এগৰাকী মানে ওমেনক ৰেপ কৰিছিল okay so হে তেও কুকি কমিউনিটি আছিল ঠিক আছে আৰু তেও কোনটো জায়গা বিলং কৰিছিল জিৰিবাম ডিস্ট্ৰিক্ট সো হে জিৰিবাম ডিস্ট্ৰিক্টটো কোনটো ষ্টেটত হয় হেতু আহিব পাৰে সো আপোনালোক মই ৰেড কালাৰ হাইলাইট কিনি সদায় কৰি দিও হেখিনি চাব কিন্তু ফৰ প্ৰিলিমছ পাৰপাস সো জিৰিবাম ডিস্ট্ৰিক্টটো চাব কোনটো ষ্টেটত আছে ওকে সো এবিলাকটো আপোনাৰ হে ভায়োলেন্সৰ ওপৰত কোন এবডাকশনো চলিছিল হেখিনি সময়ত ইন্টাৰনেট সাসপেন্ড কৰিব লগিয়া হৈছিল আৰু এই প্লেসেছৰ নাম বিলাক চাব থৌবাল Kaching, Kangpokpi and Surachandrapur.
ওকে দেন আপোনাৰ এই ঠাইকেইটাৰ নাম মনত ৰাখিব কোনটো জাগাত আপোনাৰ হেৰি কৰে মানে বিলং কৰে কোনটো জাগাত দেন the last paragraph last article which is important for exam purpose shocking brutality ইয়াতে কি হৈছে আপোনাৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত টাইগ্ৰেছ এগৰাকী কি কৰা হৈছে মানে badly injure কৰি দিয়া হৈছে মানে আইজ মানে চকুত badly injure কৰা হৈছে টাইগ্ৰেছ এগৰাকী সো এইটো আপোনাৰ কেছ ষ্টাডি দিব পাৰে ইন কেছ অফ এছে যদি আপোনালোকৰ হেয়া আহে কি কয় ওয়াইল্ড লাইফ ক্ৰাইমছৰ ওপৰত আহে এবাৰটো জিএছটিত ওয়াইল্ড লাইফ ক্ৰাইমছৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিলে গতিকে সেই হেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে বি ৰেডি ওকে এনভাইৰনমেন্টৰ ওপৰত মানে কুৱেশ্যন আহে সো মানে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক সদায় কালেকশ্যন কৰিব ট্ৰাই কৰিব যিবিলাক নেকি অকমান আনকমন হয় যেটো নেকি বেলেগে নিলিখে ওকে সো টাইগাৰৰ আপুনি হেয়া চাব মই কিয় হাইলাইট কৰিছো ইয়েলো হাইলাইট টাইগাৰৰ আইইউচিএন ষ্টেটাসটো চাব টাইগাৰৰ কনজাৰভেশ্যনৰ কাৰণে কেনেকুৱা মানে হেই লৈছে মানে যেনেকুৱা প্ৰজেক্ট টাইগাৰ এটা আছে দেন এম ষ্ট্ৰাইপছ বুলি এটা আছে সো এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে ক'ত বিচাৰি পাব জানেনে আপোনালোকে এনভাইৰনমেন্টৰ কিতাপত বিচাৰি পাব যেটো নেকি আপোনালোকে জিএছৰ কাৰণে পঢ়িব কিছুমানে শংকৰাইজ পঢ়ে কিছুমানে কোচিং মেটেৰিয়েল পঢ়ে জিএফ নপঢ়ক কিয় মুঠতে পঢ়িব ওকে দেন কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বিষয়ে চাব সো কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে এইবিলাক আসাম ইয়াৰ বুকত পাই যাব কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু কেতিয়া তাক হেয়া দিয়া হৈছে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইটছৰ হে দিয়া হৈছে সো হেকাৰণে ভালকে পঢ়িব যে যিখিনি এলো কৰাইছো নহয় সেইখিনি সদায় এটা এটাকে আপোনালোকে নলেজ কালেকশ্যন কৰকচোন কিমানখিনি জানা হৈ যাব আপোনালোকে এমাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকে নিজে গম নাপাব ওকে সো অকমান ডেইলি কৰক সেইখিনি বহুত হৈ যাব পিছলৈকে ওকে তাৰ পিছত চাব ওয়াইল্ড লাইফ ক্ৰাইমছ দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ফৰ ইয়োৰ এক্সাম পাৰপাস ওকে ওয়াইল্ড লাইফ ক্ৰাইমছৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব এণ্ড এটো পোচিং ট্ৰাফিকিং ইন ওয়াইল্ড লাইফ বডি পাৰ্টস ওকে সো এইখিনি আছিল আজিৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ওকে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিও